ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫਿਰ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜੂਨ ਦੇ 1 ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਥਾਨ। ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ। ਤੋ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 2:9 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਰ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਛ ਅਤੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦਾ ਬਿਰਛ ਉਗਾਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਤਰਾ ਹੈ, ਮਾਲਟਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਔਰ ਅੰਬ ਹਨ ਔਰ ਅਮਰੂਦ ਹਨ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਈ ਇਹ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੁੱਖ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਸਨੇ 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ 2:15 ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਸੰਗ ਖਾਵੀਂ, ਪਰ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਤੋਂ ਬਿਰਛ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਬਿਰਛ ਤੇ ਸਿਆਣ ਤੋਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦਾ ਬਿਰਛ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਬਿਰਛ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ।
लोग इस बिरस के बारे नहीं जानते, पर वो सेब के बारे जानते हैं। भाई हवा ने की खाधा है? सेब खाधा है। अजीजो, जे सेब खाण नाल ही मौत आ जानी आ, ते अज ट्रकों के ट्रक लोग सेब खा जाते। पर बाइबल नूं सानू बड़े वधिया ढंग दे नाल पढ़ना चाहिए। ये जिहड़ा मौत लियाउण वाला बिरस है, ये भले अते बुरे दी सियाण वाला बिरस है। भला बुरा की है? बड़ी ये मतलब एक गल जिहड़ी आ ये बहुत औखी जी गल है, भला ते बुरा। याद रखो, जे साडा कोई बच्चा जवान हो गया है और असी उसकी शादी कर दी है, बहुत भला है। रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं और फिर मतलब सगन और सारा कुछ, खुशियां बाजे सारा कुछ, क्योंकि बच्चे की शादी हुई आ और भले भला होया है। पर जे वो बच्चा अपने मां बाप नूं ना पूछे और अपनी मर्जी नाल घरों चला जाए, किसी होर बेटी नाल शादी कर लवे, ते सारे की कहणगे? यह बड़ी बुरी गल है, बड़ी बुरी गल है। और घर दे कहणगे असीं तैनूं वड़न ही नहीं देना, घर ही नहीं वड़न देना, इन्हें साडा नक ला दिता है। ये बुरा। और यही काम बागे अदन विच होया। और मैं तुहानूं हौली हौली लैके चलांगा जिस मतलब भगती वास्ते चुने हुए सथान के दो भाग होणगे, कुछ अज होवेगा, कुछ कल होवेगा। तो आओ असी भविष्य सार उसका 16 अध्याय और उसकी मैं तुहाडे सामने पहली ते दूसरी आयत पढ़नी चाहता हाँ। खुदावंद तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे, क्योंकि तुसी जदों तो लॉकडाउन होया है तुसी प्रभु का वचन सुनते चले आ रहे। और इत्थे लिखा है, अबीब दे महीने नूं तुसी मनाया करो अते यहोवा अपने परमेश्वर लई बसा करो, क्यों जो अबीब दे महीने विच यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं मिस्र तो रात नूं कढ के लियाया, तुसी चौने अते इज्जड़ तो यहोवा अपने परमेश्वर लई उस स्थान विच बसा चढ़ाओ जेड़ा यहोवा अपना नाम वसाउण लई चुनेगा। हुण इत्थे भविष्यता दा मतलब इहदे दो अखर ने, मौत और भविष्यता की करदी आ? भविष्यता साडे पाप दसदी है। जे तुसी झूठी गवाही दोगे तो तुहानूं आ डर लग जाएगा। जे तुसी गवांढी जे शै दी लालच करोगे तुहानूं आ जुर्माना हो जाएगा। और जे तुसी खून करोगे तुहानूं आ जुर्माना हो जाएगा। और जे तुसी जनाह करोगे तुहानूं आ जुर्माना हो जाएगा। और जे तुसी मां बाप की इज्जत ना करोगे तो तुहानूं आ जुर्माना हो जाएगा। जाने के भविष्य सार एक पुलिस का काम करदी। और जदों आदमी नूं पाप दसे जाते ने ते वो डरना शुरू हुंदा, क्योंकि लिखा पाप दी मजदूरी मौत है।
फिर मनुख डरता है, फिर भरा डरते ने, भैणां डरते ने, और फिर संगत डरती है। और याद रखो, भविष्यसार ने पुलिस का काम किया है। और ये भविष्यता जाने के 10 हुक्म किथों मिले ने? ये सानू सीना दे पहाड़ तो खुदा ने लिख के मूसा नूं दिते ने। उन्हें एक फट्टी दे उत्ते 6 हुक्म लिखे ने, और पहली दे उत्ते उसने 4 हुक्म लिखे ने। 4 हुक्म असी परमेश्वर की भगती किस तरह करनी, 6 हुक्म असी दुनिया में किस तरह रहना। तो याद रखो, परमेश्वर की भगती किस तरह करनी है। पहला हुक्म आ, हे इस्राएल सुन, तेरा यहोवा परमेश्वर इको ही परमेश्वर है। दूजा हुक्म आ कि तू ये मिट्टी के बुतां की पूजा नहीं करनी। तीसरा हुक्म आ, तू बेफायदा खुदा का ना नहीं लेना। एवं कितने शराब पी के आखे भी मैं दुआ करने लग्या, ये बेफायदा है। तू बेफायदा खुदा दा नाम नहीं लेना। और याद रखो, चौथा केड़ा है? तू सब्त दे दिन नूं पाक करके मनना है। पंजवां हुक्म दूसरी फट्टी दे उत्ते आ गया है, तू अपने मां बाप की इज्जत करनी है। और इसे तरह तू खून नहीं करना, तू जना नहीं करना, तू झूठी गवाही नहीं देनी, तू अपने गुआंढी की चीज का लालच नहीं करना। ये 6 हुक्म समाज विच रहन वास्ते ने, और 4 हुक्म परमेश्वर नूं मनन वास्ते। ये 10 हुक्म जिहड़े ने ये खुदा ने दिते। पर इन्हां तो पहला ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੇਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਤਪਤੀ ਦੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, प्रभु तुहानू बरकत दवे। तुसी जिथे भी सुन रहे हो, प्रभु तुहानू बड़ी आशीष दवे। और इत्थे लिखिया है, तद यहोवा ने अब्राहम नू आख्या, तू अपने देश तो और अपने सागां तो और अपने पिता दे घर तो उस देश नू जो मैं तेनू विखावांगा निकल तू, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ। मैं तेनू भगती वाला स्थान दसांगा। मेरे अजीजो, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत होवे। भविष्यता जिहड़ी आ वो मौत दे नेम नू प्रगट कर दे। खुदा जिहड़ा है अब्राहम दे नाल बोलदा है, वो एक नेम बनदा है, पर इस नेम विच कोई शर्त नहीं गी। इको ही शर्त है कि तू अपने देश विचों, अपने साकां विचों, अपने घर विचों बाहर निकल जा, और उस देश नूं जिहड़ा मैं तैनूं विखावांगा निकल तो ये जिहड़ा नेम है बाहर निकलण वाला, ये असीं वेखदे हां कि एक कलीसिया नूं बयान करता है।
तो हुण असीं वेखदे हां कि किस तरह भगती करिए। 900 तो वध डिनोमिनेशन जाने के मिशनां ने, और हर कोई कहता है कि मैं प्रभु दे घर जाना है। बड़ी चंगी गल है कि हर कोई कहता मैं प्रभु दे घर जाना है, तो बहुत वधिया गल है। पर प्रभु खड़ेगा किन्हां नूं? उन्हां कोल किहड़ा भगती दा चुनिया होया स्थान है जिथे उन्हां दी भगती मंजूर हो जाए? साडे कोल, साडे भैणां भरावां कोल, साडे लोकां कोल चर्च बहुत ने। तुसीं मैनूं आखोगे भी ये भगती दा चुनिया होया स्थान है, असीं उत्थे चर्च जांदे हां, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर याद रखो कि जिन्ना चिर असीं खुदा दे हुक्म दे मुताबक काम नहीं करते, असीं किस तरह साडी भगती मंजूर हो जाएगी? प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। आओ असीं भगती वास्ते चुने हुए स्थान नूं पहलां वेखदे हां कि यह स्थान जिहड़ा भगती दा चुनिया होया स्थान आ, अब्राहम नूं दस्सिया खुदा ने, भाई उत्थे जाओ, उत्थे चल अपने पुत्र नूं लैके। तू अपना तेरा इकल्ला ही पुत्र आ, उन्हों मेरे लिए कुर्बान कर दे। और हुण एक परतावा सीगा, भाई अब्राहम अपने पुत्र नूं प्यार करदा जां अपने परमेश्वर नूं प्यार करदा है? बहुत सारे लोग कहते हैं असीं बहुत प्यार करते हैं खुदा नूं, पर जदों वारी कुर्बानी दी आउंदी है उदों फिर वो पिछां हट, उदों फिर वो कहते ने भी अच्छा पुछ के दसांगे, घर च सलाह करके दसांगे। ठीक है, तुसीं घर च सलाह कर लो, पर तुहाडी परमेश्वर नाल कोई सलाह नहीं। इस करके असीं देखते हां कि अब्राहम एक अजिहा मनुख है जिदों वो अपने पुत्र इजहाक नूं लैके चलिया ते उन्हें अपने घर वाली नूं नहीं दस्सिया। 100 साल की उम्र विच एक पुत्र मिलिया है, सारा नूं 90 साल की उम्र विच एक पुत्र मिलिया है। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा अपने पुत्र नालों खुदा नूं वध प्यार कर रहे। क्यों? साडे पुत्र साडियां धीआं सानूं बचा नहीं सकदे। इस गल का ध्यान रखना। और याद रखो, ना साडे पुत्र ते ना साडी धीआं सानूं बचा सकदियां। फिर कौन है जिहड़ा सानूं बचाउण लई आउंदा? कौन है जिहड़ा साडे पाप चुकण नहीं आउंदा है? कौन है जिहड़ा साडे गम चुकण नहीं आउंदा है? कौन है जिहड़ा साडियां बीमारियां चुकण नहीं आउंदा है? हथ उठा क्या कोई यीशु मसीह, कोई तुहानूं बचा नहीं सकदा। ना तुहाडा पुत्र बचा सकेगा, ना तुहाडी धी बचा सकेगी, और ना मतलब तुहाडी जायदाद बचा सकेगी, ना तुहाडा सोना तुहानूं बचा सकेगा, ना तुहाडे पैसे तुहानूं बचा सकणगे। अजीजो, माफ करना, मैं तुहानूं सच्चियां गल्लां कह रहा, और एक कौड़ियां भी होंदियां ने। और प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। जदों तो लॉकडाउन शुरू होया, तुसां इन्हां वचनां नूं सुनिया है कि प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत। हुण असीं अब्राहम दे नाल अपने यहोवा परमेश्वर नूं गल्लां करदे वेखदे। आओ असीं उस नूं वेखीए। वो अपने दास अब्राहम दे नाल गल करन वास्ते आसमान तो उतरिया है। और अब्राहम जदों यहोवा दी आवाज आउंदी आ ते ओह कहंदा, फरमा तेरा दास सुन रहा है। अज वचन सुनने वाले बहुत घट ने,
ਉਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਅਬਰਾਹਾਮ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛ ਆਉਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦਵੀਂ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਵੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ, ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਐਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੜਕੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਨੌਕਰ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਆਇਤ, ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਔਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਾ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂ? ਨੇਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਬੱਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। तो ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਜਹਾਕ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਔਰ ਛੁਰੀ ਫੜ ਲਈ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਜਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਅਗਨੀ ਔਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੇਲਾ ਤੇ ਇਜਹਾਕ, ਲੇਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਜਹਾਕ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਜਹਾਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਹਾਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 8ਵੀਂ ਆਇਤ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਜਹਾਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਹੇ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਰੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ, ਅਬਰਾਹਮ। ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਿਓ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਅਬਰਾਹਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ
ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ 12 ਆਇਤ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 12 ਜਾਣੇ ਕਿ 13 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਛਤਰਾ, ਇਹ ਲੇਲਾ, ਇਹ ਮੇਮਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਮ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਗਮ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਗਮ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੇ ਗਮ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 53:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਸ਼ਾਇਆ 53:4। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 53:4 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੋਰੀਆ। ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਤਫਗਾ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਗਤਸ਼ਮਨੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਘੱਲਿਆ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲਿਆ? ਠੀਕ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਕਲ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਫੂਸੀ ਅਰਨਾਨ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੇੜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ
और ये गा भी मैनू दे दे, ये बौलत भी मैनू दे दे, उन्हां दी हर पंजाली भी मैनू दे दे। और यही वो स्थान सी जो भगती वास्ते चुनिया होया स्थान सी। तो प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। असी दूसरे भाग विच कल जावांगे और अज असी इत्थों तक हां और कल असी देखांगे कि खुदा किस तरह इस संदेश नू जिसका नाम है परमेश्वर की भगती वास्ते चुनिया होया स्थान। तो अज प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। साडे कोल समा हो चुकिया है, आओ असी अपनी अखां नू बंद करांगे, दुआया हालत विच होवांगे, प्रार्थना करांगे। साडे प्रभु यीशु मसीह, साडे दयालु प्रभु यीशु मसीह, मेहरबान प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्नवाद होवे, तेरा बहुत बहुत धन्नवाद होवे। तू अज का संदेश अपने बच्चों को दे देता है, ऐसा संदेश जो दिलों नू हिला के रख देता है। और खुदावन मनुख नू प्रभु तेरा संदेश मजबूत करता है। अज मेरे भाइयों भैनों नू जिन्हां ने इस संदेश नू हुण भी सुन रहे ने और प्रभु रात नू भी सुनगे और इसनू अमरीका, कनेडा और सबना थावां ते पाकिस्तान और दुबई, कुवैत, दोहा, कतर विच सुन रहे ने। प्रभु उन्हां सबना नू बहुत वड्डी बरकत दे। ते मेरी हाथ उठा के तेरे अगे दुआ है, मेरे भाइयों भैनों नू ढेर सारियां बरकतां दे। समा रह नहीं गया प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों नू वचन नाल जुड़ जाण दे लई किरपा दे। तेरा शुक्र होवे। दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मंगदी, आमीन आमीन।